Hello everyone. In previous lecture we had seen the different conditions for the licenses, that is the required for the manufacture of schedule C and C1 drugs, then the licensing conditions for the drugs other than schedule C and C1, and licensing conditions for manufacturing of drugs for examination, test or analysis, and fourth one is the licensing conditions for manufacture of schedule X drugs. Okay, we are studying the manufacturing of drugs. Then after this we had different categories, okay, for the manufacturing licenses we had seen, and different criteria, different conditions are there. Conditions म्हणजे काय तर अटी. Okay, so different conditions are there that we had seen, that how the premises should be, that should be comply with the requirements stated in the schedule M. You all know schedule M, it stands for the GMP, that is the good manufacturing practices. Okay, so after that, after detailed study of this, now we are studying the loan license. So loan license is very important part from your this subject, from your this topic, and from exam point of view this loan license is very important. So listen it very carefully. So loan license means what? Loan licensing is like to start own manufacturing unit in already approved license manufacturing unit. Means what? लोन लायसन जे आहे हे अशा पर्सनला इश्यू केलं जातं की ज्या पर्सनकडे स्वतःची प्रिमायसेस नाही आहे, स्वतःची फॅसिलिटी नाही आहे मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी, बट ही विश टू डू द मॅन्युफॅक्चरिंग, बट त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे स्वतःच्या प्रॉडक्टचं. Then he will go to the third party. So that third party is having that manufacturing premises, plant as per the requirements of that as per the schedule M, then licenses he having that. Okay, and that person is going to that third party person who he is having all this requirement, and त्या पर्सन कडून लायसन जे आहे ॲज अ लोनच्या ह्याच्यामध्ये लोन स्वरूपामध्ये लायसन आहे ते घेतलं जातं, अँड ही कॅन कंटिन्यू, ही कॅन डू हिज मॅन्युफॅक्चरिंग. सपोज फॉर एक्झाम्पल I am having my manufacturing unit at MIDC Sadavli, and for some reason, reasons, for personal reasons, I am leaving that my manufacturing unit. I am shifting to some another place. Okay, I am going to at another place. And suppose one of my students, after completing his SYD farm or B farm, if he want to do his manufacturing, okay, then that my student, he will came to me and ask me for that license. And तो जो स्टुडंट माझा स्टुडंट आहे, ही विल केम टू मी, तो माझ्याकडेच येईल स्टुडंट, आणि मी माझं जे लायसन आहे ते माझं लायसन त्याला ॲज अ लोन फॉर्मॅटमध्ये देईन. आणि जिथे मी माझी जी इंडस्ट्री आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल साडवली MIDC एरियामध्ये माझी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे. ओके, सो तिथेच काय करेल, माय दॅट कॅन्डिडेट, ओके, दॅट स्टुडंट विल कंटिन्यू हिज मॅन्युफॅक्चरिंग. सो मग तिथे तर स्वतःचे ब्रँड आहेत, मीन्स स्वतःचे ब्रँड जे काही असतील त्याला अजून दुसरे ब्रँड मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे असतील, दुसरी कॉम्बिनेशन्स मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे असतील, देन ही कॅन डू दॅट. देन suppose if you want to change the name of that company, then he can do it. And suppose if two students are come there in the means this facility of loan license is available for partnership also. Okay, means partners also can do this. So now see what is mean by loan license. It means a license issued by the licensing authority टू अ ॲप्लिकंट. ओके, मीन्स ॲप्लिकंट म्हणजे जसं की मी सांगितलं स्टुडंट, माय स्टुडंट. ओके, तसं त्या कॅन्डिडेटला काय बोलतात तर ॲप्लिकंट असं बोलतात. आणि लोन लायसन काढण्यासाठी ऑब्वियसली आपण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पण बघितलं लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज ज्या काही आहेत. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी वी हॅड सीन इन द when we administrative bodies we had seen, okay, that license executive in that licensing authorities, controlling authorities are there. So you all know, we had already studied what is this licensing authority.
So you all know this licensing authority means what? That is the Drug Controller of India. It's central license approving authority. And in the state of Maharashtra, Assistant Commissioner Drugs. Okay, जे ड्रग असिस्टंट कमिशनर असतात मग प्रत्येक स्टेटमध्ये. सो every district साठी that means that assistant commissioner drug is licensing authority appointed every district for issuing licenses for that distribution, sale and manufacturing of drugs for the distribution or sale. सो ते ज्या लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज ज्या काही असतात तर त्यांच्याकडे ॲप्लिकेशन करावं लागतं आणि ॲप्लिकेशन केल्यानंतर जर सगळ्या कंडिशन सॅटिस्फाय होत असतील दे विजिट दॅट प्रिमायसेस. ओके, लोन लायसन्ससाठी फर्स्ट लोन लायसन्स जर घ्यायचं असेल ओके तर त्या स्टुडंटला काय करावं लागेल? लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत म्हणजे कोण? तर असिस्टंट ड्रग कमिशनर म्हणजे आता आपण आपल्या डिस्ट्रिक्टसाठी बघितलं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टसाठी. ओके, सो त्या स्टुडंटला रत्नागिरीला जावं लागेल, तिथे जाऊन त्याला ॲप्लिकेशन करावं लागेल आणि मग ॲप्लिकेशन केल्यानंतर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज असतात ते जे ड्रग असिस्टंट कमिशनर असतात ते काय करतील तर साडवली MIDC हा एरिया आहे. सो दे विल इन्स्पेक्ट दॅट प्रिमायसेस अँड ही विल चेक द प्रिमायसेस वेदर ॲज पर द GMP ॲज पर द स्टेटेड इन शेड्यूल M3. ओके, सो ॲज पर दॅट GMP मीन्स फ्लोरिंग, walls, then doors, then hygienic conditions, that is just if sterilization products are there, sterility area, that area is free from microorganisms or not, so that all these GMP requirements are there. So he will check that, he will inspect that premises and after हे ज्या सगळ्या ज्या कंडिशन्स आहेत इन्स्पेक्शन केल्यानंतर ओके इफ दॅट कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड अँड ही विल गिव द परमिशन, ही विल ग्रँट अ लायसन. ओके, मीन्स a person means grant license as a loan form to anybody else means that ज्यांच्याकडे ह्या सगळ्या आपण ज्यांच्याकडून लोन लायसन घेणार आहे. ओके, सो ऑल दॅट रिक्वायरमेंट्स दॅट इज द प्लांट, प्रिमायसेस, इक्विपमेंट, देन लायसन्सेस. ओके, सपोज म्हणजे जसं की मी सांगितलं वन स्टुडंट माझ्याकडे आला, माझ्याकडे ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, माझ्याकडे प्लांट आहे, प्रिमायसेस आहे, सगळी इक्विपमेंट आहेत माझ्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये, देन माझ्याकडे लायसन आहे. ओके, सो अशा पर्सन माझ्याकडून मग माझा स्टुडंट काय घेईल तर लोन लायसन घेईल. लोन जे लायसन आहे ते लोन फॉर्मॅटमध्ये घेईल आणि माझा जिथे प्लांट आहे तिथेच ते काय करेल त्याचं स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग, ही विल रन हिज ओन मॅन्युफॅक्चरिंग, ही विल कंटिन्यू हिज own manufacturing. So it means a license issued by the licensing authority to an applicant, okay, who does not have his own arrangements for manufacture. Okay, means he does not have its facility, he does not have premises for manufacture, but he wish to do it. But इथे बघा, but who intends to avail himself of the manufacturing facilities, but he wish to do it, that is who intends to avail himself of the manufacturing facilities owned by another licenses. Means another licensee here what? इथे जो इथे डेफिनेशन सी इन द डेफिनेशन ॲप्लिकंट इथे म्हटलेलं आहे. सो ॲप्लिकंट मीन्स वॉट? ॲप्लिकंट मीन्स माय स्टुडंट अँड अनदर लायसन्सी मीन्स वॉट? हियर अनदर लायसन्सी इज मी, that is I am having all these means I am all these requirements, that is plant, manufacturing plant, premises, equipment, licenses, I am having all these. Okay, so here ही लोन लायसनची काय आहे की डेफिनेशन आहे. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी अशा ॲप्लिकंटला इश्यू करते की ही डज नॉट हॅव हिज ओन अरेंजमेंट फॉर मॅन्युफॅक्चर बट हू इंटेंड्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर लायसन्स. मीन्स मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीज दुसऱ्या कोणाच्या आहेत त्या वापरून तो जो ॲप्लिकंट आहे त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कंटिन्यू करू शकतो. ओके, then see now that different conditions are there, that is for the loan licenses. So that we will see in detail, that is in that first one is means लोन लायसन घेण्यासाठी काय काय डॉक्युमेंट्स रिक्वायरमेंट आहेत, what are the fees, what are the form for that,
that we will see. Okay, in that first one is the application for the grant or renewal of loan licenses to manufacture, for sale or for distribution of drugs other than those specified in Schedule C and Schedule C1 and Schedule X. Okay, आता इथे म्हणजे काय, ॲप्लिकेशन कशासाठी करायचं असेल, ग्रँट म्हणजे मान्यता मिळण्यासाठी किंवा रिन्यू जर करायचं असेल लोन लायसन म्हणजे ऑलरेडी लायसन आहे त्याने लोन लायसन घेतलेलं आणि आता त्याचा पिरियड संपल्यानंतर मीन्स 5 इयर्सचा पिरियड असेल सो किंवा 10 इयर्सचा पिरियड असेल. ओके, सो तो पिरियड आहे तो संपल्यानंतर ते ओके जर काय करायचं असेल किंवा ग्रँट म्हणजे नवीन आता लोन लायसन काढायचं आहे कशासाठी, तर मॅन्युफॅक्चरिंग कशासाठी करायचं आहे, तर सेल और डिस्ट्रीब्युशनसाठी. म्हणजे इथे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे जसं आपण पहिलं बघितलं मॅन्युफॅक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर एक्झामिनेशन, टेस्ट और अनालिसिस ते करू शकत नाही. इथे काय तर मॅन्युफॅक्चरिंग कशासाठी करायचं आहे, तर त्या ड्रग्सचा सेल करण्यासाठी और डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी असे ड्रग्स की हे जे शेड्यूल्स आहेत शेड्यूल C, C1 आणि X शेड्यूल, ह्या शेड्यूलमध्ये नसलेले ड्रग अदर दॅन दो स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, C1 आणि X या 3 शेड्यूल्समध्ये नसलेले ड्रग ओके शॅल बी मेड अप टू 10 आयटम्स फॉर इच कॅटेगरी ऑफ ड्रग्स. सो हे जे आहे ॲप्लिकेशन ते अप टू 10 आयटम्स, त्याला क्रायटेरिया आहे की 10 प्रॉडक्ट्स ऑफ इच कॅटेगरी म्हणजे प्रत्येक कॅटेगरी जे आहे त्या प्रत्येक कॅटेगरीचे 10 आयटम्स आहेत ओके ऑफ ड्रग्स दॅट शॅल बी मेड इन फॉर्म 24A. ओके, सो ह्याच्यासाठी फॉर्म कोणता आहे ॲप्लिकेशन करण्यासाठी लोन लायसनचं 24A नीट लक्षात ठेवा हे. ओके, बिकॉज एक्झामला थिअरीला हा क्वेश्चन असतो. 24A फॉर्ममध्ये काय करायचं आहे, त्या फॉर्मवर ॲप्लिकेशन करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी फी किती आहे, फॉर्मसाठीची जी फी आहे सी अकंपनीड बाय अ लायसन्स फी ऑफ ₹6000. ते जे लोन लायसन आहे ते मिळण्यासाठी ह्या आणि हा जो तुम्ही फॉर्म भरता सो ह्याच्यासाठी सगळी फी किती आहे 6000 अँड इन्स्पेक्शन फी ऑफ ₹1500 टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लायसन घेण्यासाठी फी किती आहे तर 6000 फी आहे. तुम्ही 24A जो फॉर्म आहे हा फिलअप केल्यानंतर 6000 फी आहे आणि इन्स्पेक्शन फी म्हणजे ते असिस्टंट कमिशनर जे कोणी आहेत ते जेव्हा चेक करायला येणार मॅन्युफॅक्चरिंग प्रिमायसेस ओके सो ते चेक करायला येणार सो ती त्यांची जी इन्स्पेक्शनची फी आहे ती किती आहे 1500 आणि लायसन्सची फी किती आहे तर 6000 आहे. आणि कोणत्या फॉर्म नंबर किती आहे तर 24A. कोणत्या फॉर्मवर ॲप्लिकेशन करायचं 24A ह्या फॉर्मवर ॲप्लिकेशन करायचं. कशासाठी तर ग्रँट और रिन्युअलसाठी लोन लायसनच्या. लोन लायसन कशासाठी लागतं ते मॅन्युफॅक्चरिंग ड्रग्सचं पण कशासाठी मॅन्युफॅक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स other than those specified in these 3 schedules that is schedule C, C1 and schedule X. हे सोडून हे म्हणजे ह्या शेड्यूल्समधले ड्रग्स सोडून दुसरे ड्रग्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी. ओके, दिस इज फर्स्ट झालं हे. देन नेक्स्ट इज द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी शॅल बिफोर द ग्रँट ऑफ अ लोन लायसन satisfy himself that manufacturing unit has adequate all these facility. म्हणजे काय तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जे आहेत म्हणजे असिस्टंट कमिशनर आहेत असिस्टंट ड्रग कमिशनर आहेत तर ते लायसन ग्रँट करण्याआधी म्हणजे मान्यता देण्याआधी अप्रुव्हल देण्याआधी ते काय करतात प्रिमायसेस आहे ते कम्प्लिटली चेक करतात. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट जे आहे सो ते मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी पूर्णपणे कॅपेबल आहे का नाही हे चेक करतात. सो कोणते कोणते पॅरामीटर्स ते चेक करतात दॅट इज फर्स्ट वन इज ॲडिक्वेट इक्विपमेंट. ओके, मीन्स सगळे जे काही इक्विपमेंट्स आहेत इंडस्ट्रीमध्ये फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये इक्विपमेंट्स असतात सो ती इक्विपमेंट्स प्रॉपर आहेत का. देन स्टाफ, देन कॅपॅसिटी फॉर मॅन्युफॅक्चर क्वालिफाईड स्टाफ आहे का. ओके, टेक्निकल स्टाफ कसा आहे, फार्मासिस्ट कसा आहे दॅट दे विल चेक. देन कॅपॅसिटी फॉर मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी मॅक्झिमम बॅच आली तर त्याची कॅपॅसिटी आहे का मॅन्युफॅक्चर करण्याची. देन facilities for testing, then
to undertake the manufacture on behalf of the applicant for a लोन लायसन. आणि टेस्टिंगसाठी म्हणजे असं नाही की फक्त लोन लायसन घेतलं आहे, फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग केलं आहे असं नाही आहे. तर मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यानंतर तिथेच काय असलं पाहिजे, टेस्टिंग मीन्स QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी ॲश्युरन्स डिपार्टमेंट शुड बी देअर. QC QA डिपार्टमेंट आहे ते सुद्धा तिथेच असलं पाहिजे. ओके, मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं तर टेस्टिंग फॅसिलिटीज पण आहेत का सगळ्या, ते सुद्धा काय करतात, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत ते चेक करतात. टू अंडरटेक द मॅन्युफॅक्चर. ओके, मीन्स आता हे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं आहे ऑन बिहाफ ऑफ द ॲप्लिकंट फॉर अ लोन लायसन. दिस इज सेकंड कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन आपण बघितली काय ती, आणि दिस इज सेकंड कंडिशन. द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज दॅट application for manufacture of more than 10 items for each category of a drug. means काय आहे, 10 आयटम्सचं लिमिट आहे. ओके, इच कॅटेगरीचे 10 आयटम्स. बट आता सपोज त्या कॅन्डिडेटला जर 10पेक्षा आता जास्त आयटम्स आहेत प्रत्येक कॅटेगरीचे, तर 10पेक्षा जास्त काय करायचे असतील, अजून मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. मीन्स 10 आहेत बट आता 11 त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे प्रॉडक्ट, 12, 15 मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे आहेत प्रॉडक्ट. ओके, सो मग त्याला ॲप्लिकेशन करावं लागतं त्याच्यासाठी. मीन्स ॲप्लिकेशन फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ मोर दॅन 10 आयटम्स फॉर इच कॅटेगरी ऑफ अ ड्रग ऑन अ लोन लायसन दॅट शॅल बी अकंपनीड बाय ॲडिशनल फी ऑफ ₹300 पर ॲडिशनल आयटम. ओके, पर ॲडिशनल आयटम्स म्हणजे एका ॲडिशनल प्रॉडक्टच्या मागे त्याला ₹300 फी आहे ती सबमिट करावी लागते. दॅट इज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल M अँड M3. शेड्यूल M आणि M3मध्ये जसं काय हे केलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे. ओके, यू ऑल नो दॅट इज द शेड्यूल M, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. देन पार्ट 1 दॅट इज डील्स विथ फॅक्टरी प्रिमायसेस मटेरियल्स. सो ॲडिशनल जेवढं त्याला काही करायचं असेल, सो त्याच्यासाठी मग ॲडिशनल फी आहे ती काय करावी लागते, तर त्याला पे करावी लागते. ₹300 ॲडिशनल फी पे करावी लागते. म्हणजे लिमिट कितीचं आहे, 10 आयटम्स ऑफ इच कॅटेगरी. बट इफ ही वॉन्ट्स टू डू मोर दॅन दॅट, देन ही हॅव टू पे द ॲडिशनल फीज ऑफ ₹300. देन फोर्थ वन इज द if the licensing authority is satisfied that a loan license is defaced, damaged or lost. म्हणजे काय झालं, तर एखादा कॅन्डिडेट आहे त्याने लोन लायसन घेतलं आहे, बट त्याचं लोन लायसन जे काही आहे तर ते काय झालं, डॅमेज झालं आहे किंवा जेन्युन रिझन असेल, म्हणजे ऑनेस्टली प्रामाणिकपणे जर त्याचं लायसन एखाद्या ठिकाणी गहाळ झालं असेल. सपोज आता सपोज ही इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम अ ट्रेन. ओके, दॅट टाईम जर सपोज त्याचं लायसन जे काही आहे, लायसन्सच्या कॉपीज आहेत, जर त्या लॉस झाल्या. ओके, जर कधी तो ट्रॅव्हल करत असेल तेव्हा रिन्युअल, सपोज एखादा कॅन्डिडेट आहे, जर सपोज रिन्युअल टायमिंगला जर तो लायसन्स नावडेज इट्स ऑल नाऊ ऑनलाईन प्रोसेस. ओके, आता ही सगळे ऑनलाईन प्रोसेसेस आहे. बट बिफोर दॅट इन 5 years ago, 5 or 6 years ago, that time that was not online procedure. Okay, so you have to go for that मुंबईला जावं लागायचं त्याच्यासाठी पर्टिक्युलरली ते काम करण्यासाठी. आणि तिथे जाऊन रत्नागिरी. ओके, सपोज असं काही ट्रॅव्हलिंगमध्ये जर काही लायसन्स जे काय ते लॉस झालं. ओके, म्हणजे जेन्युन रिझन आहे, काहीतरी प्रामाणिक असं रिझन आहे की ज्याने काय झालं आहे तर लायसन आहे ते लॉस झालं आहे आणि लायसन्सिंग ऑथॉरिटीना कारण पटलं आहे ते. ओके, ही सॅटिस्फाय दॅट लोन लायसन इज डिफेस, म्हणजे असं हॉनेस्टली काहीतरी जेन्युनली काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि ते लायसन आहे ते काय झालेलं आहे, डॅमेज झालेला आहे, और डिफेस और लॉस्ट और अदरवाइज रेंडर्ड useless, he may on a payment of ₹1000 issue a duplicate license. So ₹1000 पेमेंट पे करून डुप्लिकेट लायसन त्या कॅन्डिडेटला मिळू शकतं. म्हणजे जेन्युन रिझन असेल आणि ते जेन्युन रिझन जर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना पटत असेल, देन दॅट टाईम ₹1000 फी आहे ती पे करून
त्यांना डुप्लिकेट लायसन मिळू शकतं. Then next is fifth one C. What is that? An original license or a renewal license in Form 25 valid for period of 5 years on which it is granted or renewed. म्हणजे जे काही लायसन आहे, ओके, ओरिजिनल लायसन असेल सो किंवा रिन्यू करायचं जे काही लायसन असेल, सो इन फॉर्म 25 व्हॅलिड फॉर फॉर्म 25वरती त्याला इश्यू केलं जातं. 24A जो काही आहे त्याच्यावर त्याने ॲप्लिकेशन करायचं असतं आणि फॉर्म 25वरती त्याला ते इश्यू केलं लायसन जातं. सो ते व्हॅलिड किती असतं? 5 इयर्सच्या पिरियडसाठी ते व्हॅलिड असतं, जेव्हापासून त्याला ग्रँट दिली जाते किंवा रिन्यू केलं जातं. ओके, सो ते 5 इयर्सचा त्याचा पिरियड असतो. ग्रँटिंग दिल्यानंतरचा त्याला 5 इयर्स पिरियड असतो आणि 5 इयर्स पिरियड नंतर मग ते रिन्यू करावं लागतं. देन नेक्स्ट इज ओके, सो दिस इज about the loan license. Okay, so this is about the loan license. So what we had seen here, next is the repacking license. Then different conditions of repacking license are there. This is about the loan license. So this loan license is very important topic from your exam point of view. So loan license means what? That is, loan license is like to start own manufacturing in already approved license manufacturing unit. Okay, means loan license जे काही आहे हे अशा कॅन्डिडेटला दिलं जातं, अशा पर्सनला इश्यू केलं जातं की ज्या पर्सनकडे स्वतःची प्रिमायसेस, स्वतःची फॅसिलिटी नसते फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ड्रग, बट ही विश टू डू द मॅन्युफॅक्चरिंग. Then he will go to the third party person who is having the license and त्या पर्सनकडून लोन लायसन जे ते लोन फॉर्मॅटमध्ये घेतलं जातं आणि त्याच्या जी प्रिमायसेस आहे, फॅसिलिटी आहे, तर तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग इज कंटिन्यूड. ओके, अँड देन डिफरंट कंडिशन्स वी हॅड सीन, दॅट इज द ॲप्लिकेशन जे केलं जातं लोन लायसनसाठी ते फॉर्म 24A मध्ये केलं जातं. आणि लोन लायसन हे आहे मीन्स अदर दॅन शेड्यूल C1 आणि X आहेत असे. ओके, हे सोडून हे सोडून हे जे काही आहेत ह्या कॅटेगरीज ज्या काही आहेत इज गिवन, मीन्स लोन लायसन जे काही आहे फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युशन अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C1 अँड X, दॅट इज मेड अप टू 10 आयटम्स ऑफ ईच कॅटेगरी in the form 24A, and that fee you have to pay is 6,000 and inspection fee is rupees 1,500. Then licensing authority that inspect that premises and after satisfying that all conditions that he is giving the grant to loan license. Then if limit is the 10 items of each category, but if he wish to do more than that of manufacturing, then he have to pay the fee of rupees 300 per additional items. Okay, means एक additional एक item वाढला तर 300, अजून तर 600. Okay, so per additional items he have to pay the rupees 300. Then if genuine reason is there that loan license if damage, lost, okay, then duplicate license can be get by paying the rupees 1,000. But if genuine reason is there and if licensing authority satisfied that, then only duplicate license can be issued. Then that period is of 5 years for the grant after getting the grant, and renewal period is 5 year. आणि हे जे लायसन आहे लोन लायसन 24A मध्ये ॲप्लिकेशन करायचं असतं आणि 25 फॉर्मवर ते लायसन आहे ते दिलं जातं. ओके, so this is about the loan license. So now we will stop over here. If any difficulty is there, आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी असेल किंवा कोणाला काही समजलं नसेल, then ask me your doubts. ओके, आपले तुमचे काही डाऊट्स असतील ते आपण क्लिअर करूयात. Then next lecture we will see that repackaging licenses. So thank you, happy learning, stay safe.